કેમેરો મૂક, બહુ થઈ ગયું તારું, હેરાન ના કરીશ. ચાલ હવે જા દે. નથી બા, હવે નથી આ બધું. હવે નીકળો. ક્યાં નોકરી કરે છે ને ભાઈને ખબર છે લઈ જાય. ચાલો, બીજા ઉપર ખોટી બેસતા. સાહેબ લઈને આવો. क्या नाम है बहन? मेघा 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 बहन, कहाँ से हो? अहमदाबाद से हो? तो इधर रास्ते में क्या कर रहे हो? यहीं रहते हो? चलो हम बैठ के बात करते, आपको दूसरा नया घर दिलाते, बैठ के बात करते. यस, Good, good. दिस इज माइक. Mike, okay. Yes, yes. Yes. What? 12 तक पढ़े हैं. कहाँ तक? 12 तक पढ़े हैं. 12 तक पढ़ाई. कौन भाई. कौन हो आप बहन? तो मम्मी है और दादी है मेरे, मासी है साथ में. कहाँ है वो सब लोग? और काम पे गए हैं. कुछ नाश्ता लेने गए, अभी आएंगे थोड़ी देर में. तुम बात कर लेना उनसे, ठीक है? ठीक है. क्या नाम है आपका मिल लेना. बहन? मेघा. पूरा नाम? मेघा. पिताजी का नाम तो पिताजी का नाम गोविंद भाई. और सरनेम? ओके. हम भरवाड़ है. बरवाड़. वैसे आप बेसिकली कहाँ से हो? अहमदाबाद से तो नहीं लग रहे मुझे. यहीं से है. प्रॉपर यहीं से हो या कोई गांव? धांगध्रा से. दांदग्रा. धांगध्रा. अच्छा. तो ऐसे रास्ते में क्यों रहते हो बहन? अच्छा यहीं लग पे रहते. धांगध्रा. आपको नया दूसरा घर दिलवाए कोई बात नहीं. हैं? ओ दादी आए, पूछ लेना. कहाँ गए हो दादी? खाना लेने गए. ठीक है, आप खाना खा लो, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ. खा लो खाना. दोस्तों अभी हम अहमदाबाद में हैं और यहाँ पे ये कौन सा ब्रिज है भाई? ये विराटनगर भी. विराटनगर. ये बहन कितने दिनों से यहाँ पे? ये लगभग 2 महीने से इधर है. और ऐसी ऐसे ही हालत में सब नाश्ता वास्ता सब खिलाते हैं, ऐसे रहते हैं. ओके. तो उनका कोई परिवार अभी तक देखा नहीं है हमने. ये बहन अकेले इधर रहते हैं, सोते हैं, सब ऐसा करते. अच्छा. तो हमारे समाज वाले ही सब लोग. हाँ, तो आपका अच्छा करने का सोच रहे हैं. आपको अच्छा. अच्छा नया घर मिलेगा रहने के लिए. ऐसे रास्ते पे रहोगे तो आवाज आवे. भैया है, हम तो सालों से इधर रहते हैं, पूछ लेना. ये तो बता रहे 2 ऐसा महीने से हो बोलो. आप. तो ऐसे एरिया, इसी एरिया में सालों से रहते हैं ऐसा. अच्छा. घर के हिसाब से चला लेते हैं. क्या प्रॉब्लम है अभी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है. तो कोई आप बता रहे थे नौकरी करता है. कौन नौकरी करता है? घर पे मम्मी नौकरी करती है. तो अच्छा. એનો આખો ઉનકા મમ્મી પપ્પા મતલબ સાથે જ રહે છે એવું કહે છે. એ રાતે આવતા હશે. मानसिक स्थिति पर મને થોડીક એવી લાગે છે બહેનની. दोस्तों अभी अहमदाबाद के अंदर है और महिला सुरक्षा की मदद से आज बहन को कुछ अच्छा करने का विचार रखते हैं क्योंकि बहन बिल्कुल अकेले मुझे अभी तो लग रहा है. उनकी मम्मी ऐसे है कुछ बता रहे हैं और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है. आज 2-3 महीने से तो पुल नीचे रह रहे हैं. उनके साथ रात के टाइम पे क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, बट बहुत ही यंग एज है और इतनी ख़राब परिस्थिति में रहना तो हमारे लिए बहुत एक बुरी बात है. चलो ठीक है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ बेहतर व्यवस्था के साथ काम करते हैं. अंत तक देखिए आप. અહીંયા વિરાટનગર છે ને, ભૂષણા મિશન સ્કૂલની સામે. વિરાટનગર 4 વાત કરો. હા મેડમ, આપણે વિરાટનગર 4 રસ્તા. હા હું વાત કરું છું. વિરાટનગર 4 રસ્તા જોયા તમે? બીઆરટીએસના નીચે પુલના નીચે સેન્ટ માર્ક સ્કૂલ. શું કહો છો? એ વખત જઈને આવ્યા છું ક્યાં? આપણા સુરતમાં. પણ હું ત્યાંથી નહીં આવ્યો, તો હું તો આણંદથી આવ્યો છું. તમે કોણ છો બેનના? નાની. તો આવી રીતે કેમ રહો છો દાદી રોડ ઉપર? ભાગ નથી, છોકરા નથી, કમાવાવાળું કોઈ નથી, મકાનનું ભાડું ભરવાની સત્તા નથી. પેલા રબારી કોલોનીમાં રહેતા હતા. હા, તો અહીંયા ભાડા વધી ગયા છે. કેવી રીતે કરવાનું? કામ કરી ખાય છે, એની મમ્મી કામ કરવા જાય છે. તે બાપુને ઘર લઈને 15,000 રૂપિયા આવે તો અમે એક ટાઈમ ખાઈ શકીએ. તો એક કામ કરો ને, બેનની જવાબદારી હું લઈ લઉં. હા, એમને જે પણ કાંઈ જોવે છે બધું આપીશ. મારું બહુ મોટું એક આશ્રમ છે. હા, તો મગજ કરાતા નથી. આ પણ એવા લોકો માટે જ કામ કરીએ છીએ અમે.
મગજ બરાબર ના હોય ને એવા લોકો માટે જ કામ કરું છું બેન. તો અમે 12 ગયા હતા હા પણ એવા આવા લોકો માટે જ કામ કરીએ છીએ તો બેન બિલકુલ નોર્મલ છે, બધું મગજ એમનું બરાબર છે. એ તો રોડે રહી રહીને એને અવાજ સાંભળી આપણે નવું થઈ ગયું છે. હા એવું નથી થઈ ગયું ભાઈ તો હોય. પહેલા ભણેલી છે, ગાડી ચલાવતા, પણ આ accident આપનો આશ્રમ બહુ મોટો છે બા. હા, પણ મને ખબર છે. ત્યાં હમણાં જે બહુ પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય ને, જે બહુ જ ગાંડા છે, બહુ પેલા એવા છે, તમને આશ્રમમાં જે ના ના એ નથી એ નથી. આ બહુ મોટો આશ્રમ છે. કાંઈનું બેઠવાનું ખવડાવે. ના, એમ નથી. કાંઈ વાંધો નહીં. આ એવું નથી. આમાં આપણે હા એવું નથી, એના કરતા સારું હોય. બહુ સરસ છે. ના ના એવું નથી. ચાલુ रोड पर ऐसा नहीं रहते थे बहन. आपके साथ यहाँ पे रात को कितना गर्मी है अभी अहमदाबाद में है. અરે પણ બધા એવા ના હોય દાદી, પણ હું જઈને આવ્યા જોટા છું. તમારું નામ શું દાદી? મારું નામ ગંગાબેન છે. આખું નામ? ગંગાબેન ગંગાબેન. આખું નામ? દિલીપભાઈ. તમે ભરવાડ છો? અરે ના, અમે ભરવાડ નથી ભાઈ. ઈ તો લીલા ગાનું કે ભરવાડ ઘડી કે રબારી કે કઈ નું કઈ કે તો તમારી અટક શું છે? તમારી અટક? અમે ચારણ સહી. અરે રે રે, ચારણ થઈને આવી હાલત યાર. માતાજીએ મોકલા જ આજ અમને. હા પણ અમારે નથી આવવું ભાઈ. અરે આવી તો ના જ જીવાય. ગઢવી છો, નથી આવવાનું. મામા થઈએ. મને ખબર છે. અરે અમે તમારા મામા થઈ. અમારી બેન કેવાય. અમારી ભાણી ના આવી તો રહેવા દઈએ. હવે ક્યાં તમારામાં અમારું ભાઈ જાઓ. તમે ના આવતા, બેન ને લઈ જાય. અરે બેનને શું લઈ જાઓ? એવી કઈ જબરદસ્તી છે? જબરદસ્ત. અરે 999 નો રાજા હતો. આ 92 લાખ મારવાનો રાજા હતો. ઈ પણ ભીખ માંગતો હતો. તો આપણે શું કહેવાય? બધા ભલે ભીખ માંગે, આપણે શું કહેવાય? વાત કરો છો તમે. એમ નહીં દાદી. એ મારા એ આટલા માથું पाउडर कौन पीता है? દાદી માને વેમ છે કે આ લોકો હે અમની જોડે જતા બા. હા એ બી તમારું કાર્ડ બાર હોય હા ભાઈ મારું કાર્ડ. કાર્ડ એટલે એડ્રેસ એવું બધું તમારો આશ્રમ ક્યાં છે. ચલો હું તમને ગાડીમાં લઈ જાઉં મારી સાથે. ચલો. અમારે નથી આવું ગાડીમાં. ગાડી અમે અમારી જોડે આવો અરે છો. અમારે ક્યાંય નથી આવવું. ક્યાંથી આયા એક કો પેલા મને? અમારે ક્યાંય નથી કેટલા આવવું. દિવસથી અહીંયા છે કોઈ? 2-3 મહિના અમારે ક્યાંય નથી આવવું. તમારું ઘર ક્યાં છે? આ તમારું નથી ને અમારું નથી. અમારા ઘર નથી. પણ સાંભળથી સાંભળથી તો આયા છો ને? એ ક્યાંય વર્ષોથી. ચલો. મારા જોડે રહી છે. બા એક મિનિટ તમને બારનું ઘર ક્યાં? અમે આ બારનું ઘર ક્યાં છે બા તમારું? પણ તમને એટલે તો હું પૂછું કે ક્યાં રહો છો? એવી રીતે ન લઈ જાઓ. તમારું નાનું છે ને એવું. માનસિક સ્થિતિ ખરાબ છે બેન. બેનની માનસિક સ્થિતિ, એની મમ્મી નથી, આ દાદી છે. એની આઈ છે કે દાદી છે? મારો છોકરો નથી, કોઈ નથી, કોઈ નથી. ના એવી કેવી રીતે કાઢી મૂકી મારી મમ્મી છે ને પણ એમને કાઢી મૂક્યા તો આપણે લઈ જઈએ એમના ઘરે મૂકીએ. કાઢી ક્યાં છે. તો તમારું ઘર છે તો તમે અહીંયા શું કરવા આવ્યા? રોડ ઉપર થોડી રહેવાય. આ બેનને રાખી કોઈ લઈ જાય તો આટલું. લઈ જાય તો મરી જાય. ના ના એવું કરાય? એવું લઈ જાય કરાતું તો હશે? મરી જાય. એટલે તમે શું છો બધા? ના એવી રીતે થોડું કોઈ ન્યાય જતું રહેવાય. પણ તમને કોઈ લઈ જાય તો રાખી. એવી રીતે બધા હાલતા થઈ જાવ છું કઈ હારી વસ્તુ અરે આ તમે આ કરે પણ ના બાપા, એવું બધું ના ચાલે. વાળી છું હું તમને લઈ જાઉં ને અમારી જોડે. ના રે ના એવું નથી હાલે તમે કોણ ત્યાં લઈ
અરે આ લોકો મહિલા સુરક્ષામાંથી છે જો અમારું કાર્ડ ભરેલા છો ને દાદી જો છે ને તો અમે તમારી મદદ કરે આયા છીએ તમે એમનું ના સાંભળો અમે તો છીએ ને તમારી પાસે ચલો હું તમને બતાવું ગાડી જો અમારી અલગથી ગાડી જે આશ્રમ બધું વ્યવસ્થિત થઈ જશે અહીંયા કરતા પોલીસ અમારે નથી આવું આ તમારી એ જગ્યા નથી મારી એ નથી મોદીની એ જગ્યા નથી વડેસવાળાને ભાડા આપી દીધું. બેસો બેસો વડેસવાળાને ભાડા આપી દીધું. તમારે જવું છે તમારા ઘરે. મારી વાત તમારે નારોલમાં કેમ ગયા હતા એમ તો કહો. સેફટીની વાત કરો તમે નારોલમાં કેમ ગયા હતા એમ તો કહો. નારોલ પોલીસ સ્ટેશન કેમ ગયા હતા? લઈ જાઓ અહીંયા વાત કહું તમને. નથી વાત. આ ભાઈ ક્યાં નોકરી કરે છે ને ભાઈને ખબર છે લઈ જાય. અમારે કોઈથી કઈ લેવા દેવા નહીં અમને શું હેરાન કરો છો આપણે જ લેવા અમારે કોઈ કામ કરશે મોટી જ ગાડી કે મને થોડી ઓળખે છે પણ તમને ઓળખે તમારે આવું પડે તમારે આવું પડે અરે નહીં નહીં હવે અમને જવા દો હાલો આ તો બહુ હેરાન કર્યા. જબરદસ્તી કરવાથી કોઈ મતલબ નથી એકદમ રાઈટ મને જ નહીં આ બાજુ આવતા રહ્યો દાદી મારી વાત સુનો હવે કેમેરો મૂક તારો ચલ કેમેરો મૂક બહુ થઈ ગયું તારું હેરાન ના કરીશ ચલ હવે જા દે તમારે કઈ કામ જ ત્યાં જવાનું दोस्तों महिला सुरक्षा की मदद से आज कोशिश करी है बहन को एक अच्छी व्यवस्था देने की पर तो भी मान नहीं रहा। जबरदस्ती ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है पर आज महिला सुरक्षा की टीम गुजरात नहीं पर पूरे इंडिया में हर जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कोई भी ऐसी महिला है जो परेशान है रोड पे रह रही है तो आप कोशिश करना फ़ोन करने के बाद शायद उनकी मदद हो सके। सिद्धराज भाई भी है और साथ में सभी पूरी टीम लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं तो भी वो माने नहीं क्योंकि ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है पर कोशिश यही थी कि उनको एक अच्छी सुविधा मिले। जो भी कोई व्यक्ति उनके परिवारजन देख रहे कोई भी व्यक्ति उनके कोई रिश्तेदार देख रहे तो आप भी प्रयत्न करिए कि वो बहन को आप आश्रम भी लेके आ सकते हो आनंद में जो हमारा आश्रम है वहाँ पे। तो हमने तो हमारी पूरी कोशिश करी है तो प्लीज़ दोस्तों आप भी थोड़ा सा सपोर्ट देना। क्या कहोगे सिद्धराज भाई? बस बहन को बहुत समझाया पर माने नहीं 181 के माध्यम से भी समझाया। बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके मम्मी यहाँ पे कहीं नौकरी कर रहे हैं तो सुबह से लेके शाम तक तो रात को आएंगे तो फिर वापस अपने आएंगे एक बार मनाने के लिए और वापस आ जाए तो तीनों की लाइफ अच्छी हो जाए। बहन की थोड़ी मनोस्थिति थोड़ी सी खराब है ज़्यादा नहीं है पर ज़्यादा खराब होने में कोई ज़्यादा देर भी नहीं है क्योंकि ऐसे रोड पे रहेंगे तो और ज़्यादा स्थिति उनकी बिगड़ सकती है और महिला है तो उनके साथ रात में कहीं पे भी दिन में भी कुछ भी हरकतें हो सकती है तो महिला सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कोशिश करने में बुराई नहीं। थैंक यू सो मच बहन आप भी अपना प्रयत्न पूरा आपने किया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। दोस्तों महिला सुरक्षा का आप भी लाभ उठा सकते हो कोई भी महिला है तो आप उनको फ़ोन करिए तो महिला सुरक्षा की टीम तुरंत आएंगी। थैंक यू।